Glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Today's topic is God fights for his beloved. Part 1. Part 2 will be done next week. Heavenly Father, I thank you for the past week. Lord, help me, your servant, to deliver the message in a fruitful way. May this message transform those who hear me. I pray in the name of Jesus. Amen. I would like to read a key verse from the book of Exodus chapter 14, verse 14. Moses said to the people, "The Lord will fight for you while you keep silent." There are several instances in the Bible where God fights for his beloved and protects them from their enemies. They just had to believe and keep silent until God did the finished work. 1. The success of Moses. God's presence was with the Israelites day and night while they were traveling through the wilderness from Egypt to the promised land. In Exodus chapter 13, verse 21, the Lord was going before them in a pillar of cloud by day to lead them on the way, and in a pillar of fire by night to give them light, that they might travel by day and by night. When they were about to cross the Red Sea, the people got scared as the Egyptians were following them on chariots to catch them. They started losing faith in the Lord and complained to Moses. Moses stood firm in his faith in God and gave them assurance that the Lord would save them from the Egyptians and that they would never have to face them again. In Exodus 14, verse 13, Moses said to the people, "Fear not, stand firm, and see the salvation of the Lord, which he will work for you today. For the Egyptians whom you see today, you shall never see again." In verse 14, Moses said, "The Lord will fight for you while you keep silent." It happened exactly like Moses said. God divided the Red Sea for the Israelites to pass safely. All the Egyptians who followed them got drowned when the water got united after they crossed. 2. In the book of Deuteronomy, chapter 20, Moses gave his people several laws concerning war. In verse 1, it says, "When you go out to battle against your enemies and see horses and chariots and people more numerous than you, do not be afraid of them, for the Lord your God, who brought you up from the land of Egypt, is with you." The knowledge that God fought on the side for them empowered them with courage and comfort. They won all the battles. 3. In the book of Numbers, chapter 21, verse 21 onwards, we see Israel defeats Sihon. Sihon, the king of the Amorites, was a mighty king, and his army was strong and terrible. The Israelites wanted to pass through their land without doing any harm. They sent messengers to Sihon regarding this. He did not permit them to pass through their land. Instead, he gathered all his people and fought against the Israelites. Israel struck them back, took all their cities, and lived there. Why? Because God was with them in their battle. 4. In the book of Deuteronomy chapter 3, and also in the book of Numbers chapter 21, verses 33 to 35, we see Israel conquers Og of Bashan. The king of Bashan, Og, with all his people, came out for a battle against the Israelites at Edrei. But the Lord said to Moses, in verse 34, Numbers 21, verse 34, "Do not fear him, for I have given him into your hand, and all his people and his land, and you shall do to him as you did to Sihon, king of the Amorites, who lived in Heshbon." Thus, the Lord delivered the king of Bashan with all his people into their hand, and they killed all of them until no survivor was left. 5. In the book of
Joshua, chapter 1, we see God spoke to Joshua. After the death of Moses, God spoke to Joshua and empowered him to conquer Canaan. The Lord told him to live according to all the laws Moses commanded him so that the Lord would do the rest of his job. In verse 5, it says, "No man will be able to stand before you all the days of your life. Just I have been with Moses, I will be with you. I will not fail you or forsake you." This is what God said to Joshua. In verse 9, God said, "Be strong and courageous. Do not tremble or be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go." Joshua trusted in the promise of God and won all his battles. 6, we see the book of Joshua, chapter 6, verses 2 to 5, the fall of Jericho. The Israelites captured the city of Jericho when they believed and followed the strict instructions of God. The men of war went around the city for 6 days. 7 priests walked before the ark holding 7 trumpets of ram's horns. On the 7th day, they marched around the city 7 times, and the priests blew the trumpets. When the priests made a long blast with the ram's horn and blew the trumpet, all the people made a great shout. The walls of the city fell flat, and they occupied the city. They followed the word of God and won the battle. 7, in the book of Joshua, chapter 23, we see Joshua's farewell to the people. After conquering all the enemies with the help of the Lord, Joshua became old. He gathered all the Israelites, including their elders, heads, judges, and officers, and addressed them about what they should do going forward. In 23 verse 3, Joshua said, "And you have seen all that the Lord your God has done to all these nations for your sake, for it is the Lord your God who has fought for you." In verse 10, he said, "One man of you puts to flight 1,000, since it is the Lord your God who fights for you, just as he promised you." In verses 11 and 13, he said, "So take diligent heed to yourselves to love the Lord your God. For if you ever go back and cling to the rest of these nations, these which remain among you, and intermarry with them, so that you associate with them and they with you, know with certainty that the Lord your God will not continue to drive these nations out from before you, but they will be a snare and a trap to you, and a whip on your sides and thorns in your eyes, until you perish from off this good land which the Lord your God has given you." Solomon built the Jerusalem temple successfully, but the temple was attacked, destroyed, and plundered when he violated this command of God. Because of their disobedience, their miseries are still going on. 8. In 2 Chronicles chapter 20, we see the success of King Jehoshaphat. The Moabites, Ammonites, and Meunites came to make war against Judah when Jehoshaphat was the king. The king was afraid, and he proclaimed a fast throughout all Judah. All Judah was standing before the Lord with their entire family. In the midst of the assembly, the Spirit of the Lord came upon Jehaziel and gave a message to him. The Lord said in 20 verse 15, "Do not fear or be dismayed because of this great multitude, for the battle is not yours, but God's." In verse 17, it says, "You need not fight in this battle. Station yourselves. Stand and see the salvation of the Lord on your behalf, O Judah and Jerusalem. Do not fear or be dismayed. Tomorrow go out to face them, for the Lord is with you." Just like it was prophesied,
Jehoshaphat defeated the enemies. 9. In St. Mark's Gospel, chapter 9, verses 14 to 30, in the New Testament, a man brought to the disciples his son possessed with a spirit that made him mute. It slammed him to the ground. He foamed at the mouth, ground his teeth, and stiffened out. The disciples could not cast it out. When his father asked Jesus, he said to him in Mark 9, verse 23, all things are possible to him who believes. The boy's father declared his faith in Jesus. When Jesus commanded, the unclean spirit left him. Wherever there is strong faith, healing and victory happen faster. In conclusion, for those who have strong faith, God will work out victory in the right way and in the right time. There are unseen evil forces who are constantly at war with us. We might not have realized it. Sometimes the enemy can be in our own family. In Ephesians chapter 6, verse 12, it says, for we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Prayer and spiritual weapons are essential in overcoming these unseen adversaries. They are the evil forces of darkness. We cannot see them with our eyes. In St. Luke's Gospel, chapter 10, verse 19, Jesus empowers us. He says, behold, I have given you authority to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall hurt you. In Philippians chapter 4, verse 13, it says, I can do all things through him who strengthens me. In St. John's Gospel, chapter 15, verse 4, Jesus says, abide in me and I in you. We have a loving God who fights for us on the side in order to lead us to victory and spiritual growth in every circumstance. We just have to face our battles with faith, courage, and confidence. With this, the message ends. Heavenly Father, I glorify your name. Lord, bless each and everyone who hears this message. Lord, help everyone to face all the battles in their life with strong faith, courage, and confidence, knowing that God is fighting the battles for them. I pray in the precious name of Jesus Christ. Amen. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം, ദൈവം തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ 1-ാം ഭാഗമാണിന്ന്. 2-ാം ഭാഗം അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ കേൾക്കാം. കാരുണ്യവനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം വേണ്ടതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൈമാറുവാൻ ഈ ദാസിയെ സഹായിക്കണമേ. കേൾക്കുന്നവരിൽ ഒരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ഒരു കീ വേഴ്സായിട്ട് വായിക്കട്ടെ. പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം 14:14. മോശ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, യഹോവ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യും, നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കുവിൻ എന്ന്. സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അതിനകത്ത് അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ ദൈവം തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതും അവരെ ശത്രുപക്ഷത്തു നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നതും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ജോലി വിശ്വസിക്കുകയും മിണ്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള പല സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്ന്, മോശയുടെ വിജയം. ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളുടെ മധ്യേ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് വാഗ്ദാന ഭൂമിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവം എപ്പോഴും അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 13:21 പറയുന്നു, അവർ രാവും പകലും യാത്ര ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം അവർക്ക് വഴി കാണിക്കേണ്ടതിന് പകൽ മേഘസ്തംഭത്തിലും അവർക്ക് വെളിച്ചം കൊടുക്കേണ്ടതിന് രാത്രി അഗ്നിസ്തംഭത്തിലും യഹോവ അവർക്ക് മുമ്പായി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്ന്. അവർ ചെങ്കടൽ കടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈജിപ്തുകാര് രഥങ്ങളിൽ അവരെ പിടിക്കുവാനായിട്ട് അവരുടെ തൊട്ടു പിന്നാലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ വിശ്വാസം തന്നെ അനേകരുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങി.
എന്നാൽ മോശ ശക്തമായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈജിപ്തുകാരെ നിങ്ങൾ ഇനി ഒരിക്കലും കാണുകയില്ല എന്ന്. അപ്രകാരം തന്നെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. പുറപ്പാട് 14:13 ജനങ്ങളോട് മോശ പറഞ്ഞു. അതിന് മോശ ജനത്തോട്, ഭയപ്പെടേണ്ട, ഉറച്ചു നിൽപ്പിൻ, യഹോവ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുവാനിരിക്കുന്ന രക്ഷ കണ്ടുകൊള്ളുവിൻ. നിങ്ങൾ ഇന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ള മിസ്രയീമ്യരെ ഇനി ഒരു നാളും നിങ്ങൾ കാണുകയില്ല എന്ന്. 14-ാമത്തെ വചനത്തിൽ മോശ പറയുന്നു, യഹോവ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യും, നിങ്ങൾ മിണ്ടാതെ ഇരിപ്പിൻ എന്ന്. അപ്രകാരം തന്നെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. ദൈവം ചെങ്കടലിനെ രണ്ടായിട്ട് പകുത്തു. ഇസ്രായേൽ ജനം അതിലെ നടന്നുപോയി. എന്നാൽ ഈജിപ്തുകാർ അതിലെ നടന്നപ്പോൾ ആ വെള്ളം ഒന്നായി ചേർന്നു. അവരെല്ലാവരും അവിടെ മരിച്ചു വീഴുകയാണ് ചെയ്തത്. രണ്ടാമതായിട്ട് ആവർത്തന പുസ്തകം 20-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മോശ ജനങ്ങൾക്ക് യുദ്ധം സംബന്ധിച്ച് എന്തൊക്കെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കണമെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. 20:1 പറഞ്ഞു, നീ ശത്രുക്കളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ പുറപ്പെട്ടിട്ട് കുതിരകളെയും രഥങ്ങളെയും നിന്നിലും അധികം ജനത്തെയും കാണുമ്പോൾ പേടിക്കരുത്. മിസ്രയീം ദേശത്ത് നിന്ന് നിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആ അറിവ് ആണ് നമ്മളെ പലപ്പോഴും ശക്തരാക്കുകയും നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത്. ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് അതവരെ ശക്തരാക്കി. അവർക്ക് എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളും അതിൽ ജയിക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു. മൂന്നാമതായിട്ട് സംഖ്യാപുസ്തകത്തിന്റെ 21-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 21 മുതലുള്ള വചനങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ഇസ്രായേൽ ജനം സീഹോൻ രാജാവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നത്. അമോറൈറ്റ്സിന്റെ രാജാവായിരുന്നു സീഹോൻ. ആ സീഹോൻ രാജാവിന് വലിയ ഒരു പട്ടാളമുണ്ടായിരുന്നു. ശക്തരായ പട്ടാളക്കാരായിരുന്നു, ഒരിടത്തും പരാജയപ്പെടാത്തവര്. എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ ജനം അവരോട് സന്ദേശവാഹകരെ അയച്ച് ചോദിച്ചു, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തുകൂടി ഒന്ന് സമാധാനത്തോടെ കടന്നു പൊയ്ക്കോട്ടെ, ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കാമോ എന്ന്. അതിനാ രാജാവ് ചെയ്തത്, രാജാവും ജനങ്ങളും ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനെതിരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ വരികയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ദൈവം അവിടെ അവർക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റു. ഇസ്രായേൽ അവരുമായി യുദ്ധം ചെയ്തു. അവർ എല്ലാ പട്ടണങ്ങളും പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് അവിടെ താമസമുറപ്പിച്ചു. അവരെല്ലാവരും പരാജയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്ത് ദൈവമായിരുന്നു. നാലാമതായിട്ട് ആവർത്തന പുസ്തകത്തിന്റെ 3-ാം അധ്യായം, അതുതന്നെ സംഖ്യാപുസ്തകത്തിന്റെ 21-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 33 മുതൽ 35 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു, ബാഷാൻ രാജാവായ ഓഗിനെ ഇസ്രായേൽ ജനം പരാജയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഏദ്രയിൽ വെച്ച് ബാഷാൻ രാജാവായ ഓഗ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ വന്നപ്പോൾ ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞു, സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം 21:34, അപ്പോൾ യഹോവ മോശയോട്, അവനെ ഭയപ്പെടേണ്ട, അവനെയും അവന്റെ സകല ജനത്തെയും അവന്റെ ദേശത്തെയും ഞാൻ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നീ ഹെസ്ബോനിൽ പാർത്ത അമോറിയ രാജാവായ സീഹോനോട് ചെയ്തതുപോലെ അവനോടും ചെയ്യും എന്നരുളി ചെയ്തു. അപ്പോൾ ദൈവം മുൻകൂട്ടി തന്നെ അറിയിച്ചു വിജയം അവർക്കുള്ളതാണ് എന്ന്. അപ്രകാരം തന്നെ ബാഷാൻ രാജാവിനെ ദൈവം ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും അവരെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തു. ആ ജനത്തെ മുഴുവനും കൊല്ലുകയും ചെയ്തു. ആ പ്രദേശം അവർ പിടിച്ചടക്കുകയും ചെയ്തു. ദൈവം അവരുടെ വിജയത്തിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. അഞ്ചാമതായിട്ട് ജോഷുവയുടെ പുസ്തകം 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ദൈവം ജോഷുവയോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. മോശയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം ആണ് ജോഷുവയോട് ദൈവം സംസാരിക്കുകയും അങ്ങനെ ജോഷുവയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തത്. കാരണം ജോഷുവയാണ് കനാൻ ദേശം കരസ്ഥമാക്കേണ്ടത്. മോശയ്ക്ക് സാധിക്കാത്തത് ജോഷുവയാണ് ദൈവം ഫലമേൽപ്പിച്ചത്. അതിന്റെ 5-ാമത്തെ വചനത്തിൽ ജോഷുവ 1:5 ദൈവം പറഞ്ഞു, നിന്റെ ജീവകാലത്ത് ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യൻ നിന്റെ നേരെ നിൽക്കുകയില്ല. ഞാൻ മോശയോടുകൂടി ഇരുന്നതുപോലെ നിന്നോടുകൂടിയും ഇരിക്കും. ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുമില്ല എന്ന്. അതിന്റെ 9-ാമത്തെ വചനത്തിൽ ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞു, ദൈവം ജോഷുവയോട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നീ പോകുന്നിടത്തൊക്കെ നിന്നോടുകൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഉറപ്പും ധൈര്യമുള്ളവനായിരിക്കുക, ഭയപ്പെടരുത്, ഭ്രമിക്കുകയുമരുത് എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചുവല്ലോ എന്ന്. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ
ഈ വാക്കുകളിൽ ജോഷുവ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ട് ജോഷുവയ്ക്ക് എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളിലും വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചു. ആറാമതായിട്ട് ജോഷുവയുടെ പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 2 മുതൽ 5 വരെ ഉള്ള വചനങ്ങളിൽ ജെറീക്കോ പട്ടണം വീഴുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇസ്രായേൽ ജനം ജെറീക്കോ പട്ടണം പിടിച്ചടക്കിയാണ്. കാരണം ദൈവം പറഞ്ഞ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവർ അതുപോലെ തന്നെ പാലിച്ചു. യുദ്ധതൽപരരായ അനേകം പുരുഷന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അവർ 6 ദിവസം ഈ ജെറീക്കോ പട്ടണത്തെ വളഞ്ഞു. 6 പ്രാവശ്യം പോയി. എന്നാൽ 7-ാം പ്രാവശ്യം അവർ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ചെയ്തത്. അവരുടെ ഏറ്റവും മുമ്പിലായി, പെട്ടകത്തിന് മുമ്പിലായിട്ട് 7 പുരോഹിതന്മാർ നടന്നു. അവരുടെ കയ്യിൽ ആട്ടുകൊമ്പ് കൊണ്ടുള്ള കാഹളങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 7-ാമത്തെ ദിവസം അവരോട് 7 പ്രാവശ്യം അതിന് ചുറ്റും പോകണമെന്നാണ് ദൈവം നിർദ്ദേശിച്ചത്. ആദ്യത്തെ 6 ദിവസം ഓരോ പ്രാവശ്യം പോയി. എന്നാൽ 7-ാമത്തെ ദിവസം 7 പ്രാവശ്യം പോയി. അവർ കാഹളങ്ങൾ ഈ പുരോഹിതന്മാർ ഊതി. അവർ കാഹളം നീട്ടി ഊതിയപ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുത്ത നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ജനം ഒന്നാകെ ആർപ്പിട്ടു. ആ സമയത്താണ് ജെറീക്കോ പട്ടണത്തിന്റെ മതിലുകൾ തകർന്നു വീഴുകയും ഇസ്രായേൽ ജനം ആ പട്ടണം കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്തത്. 7-ാമതായിട്ട് ജോഷുവയുടെ പുസ്തകം 23-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ജോഷുവ ജനങ്ങളോട് വിട പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. ശത്രുക്കളെ എല്ലാം പിടിച്ച് എല്ലാം പരാജയപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം, അതും ദൈവത്തിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി എല്ലാം പരാജയപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ജോഷുവ പ്രായമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായപ്പോൾ ആ ജോഷുവ എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് ദേവാലയത്തിൽ കൂട്ടി. ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളെ മുഴുവനും വിളിച്ചു കൂട്ടി. അവരുടെ എൽഡേഴ്സും അവരുടെ തലവന്മാരും ന്യായാധിപന്മാരും അവരുടെ ഓഫീസർമാരും എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് കൂട്ടി. ജോഷുവ അവരോട് പറയാണ്, അതിന്റെ 23-ന്റെ 3-ാമത്തെ വചനം, നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിങ്ങളുടെ നിമിത്തം ഈ സകല ജാതികളോടും ചെയ്തതൊക്കെയും നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ തന്നെയല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തതെന്ന്. അപ്പോൾ ജോഷുവയ്ക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു, ദൈവം തന്നെയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തതെന്ന്. 23-ന്റെ 10-ാമത്തെ വചനത്തിൽ ജോഷുവ പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തതുപോലെ താൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തൻ 1000 പേരെ ഓടിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന്. വീണ്ടും 11 മുതൽ 13 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ ജനങ്ങളോട് ജോഷുവ പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ സ്നേഹിപ്പാൻ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ഏറ്റവും ജാഗ്രതയായിരിപ്പിൻ. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ വല്ല പ്രകാരവും പിന്തിരിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ഈ ശേഷം ജാതികളോട് ചേർന്ന് വിവാഹ സംബന്ധം ചെയ്യുകയും നിങ്ങളിൽ അവരോടും അവർ നിങ്ങളോടും ഇടകലരുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ മേലാൽ ഈ ജാതികളുടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയില്ലെന്നും നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ നല്ല ദേശത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾ നശിച്ചു പോകും വരെ അവർ നിങ്ങൾക്ക് കുടുക്കും കണിയും വിലാപ്പുറത്ത് ചുമ്മട്ടിയും കണ്ണിൽ മുള്ളും ആയിരിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവില്ലെന്ന്. അപ്പോൾ തക്കതായ നിർദ്ദേശം ജോഷുവ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ ജനം അതുപോലെ തുടർന്നില്ല. സോളമൻ രാജാവ് ജെറുസലേം ദേവാലയം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് 20 വർഷം കൊണ്ട് പണിതു. എങ്കിലും ആ ദേവാലയം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു, നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു, കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ജനം ഇന്നും അനുസരണക്കേട് നിമിത്തം അനേകം കഷ്ടതകൾ കൂടി കടന്നു പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വചനങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ ഈ വചനങ്ങൾക്ക് അർത്ഥമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകും. 8-ാമതായിട്ട് 2 ദിനവൃത്താന്തം 20-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് യെഹോശാഫാത്ത് രാജാവിന്റെ വിജയത്തെക്കുറിച്ച് കാണുന്നു. മൊവാമ്യരും അമോന്യരും മിയൂണരും ഒക്കെ യെഹോശാഫാത്ത് രാജാവിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാനായിട്ട് വന്നു. എന്നാൽ രാജാവ് വളരെയധികം ഭയപ്പെട്ടു പോയി. ആ സമയത്താണ് രാജാവ് ഒരു കാര്യം ചെയ്തു. ആ ദേശം മുഴുവനും ഒരു ഉപവാസം പ്രഖ്യാപിച്ചു. കുടുംബം മുഴുവനും ദൈവസന്നിധിയിൽ നിലവിളിച്ചു, ഉപവസിച്ചു, പ്രാർത്ഥിച്ചു. ആ സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ജഹാസിയേൽ എന്ന ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ദൈവം അവനോട് ഇപ്രകാരം സംസാരിച്ചു. 2 ദിനവൃത്താന്തം 20:15. ഈ വലിയ സമൂഹ നിമിത്തം ഭയപ്പെടരുത്, ഭ്രമിക്കുകയുമരുത്. യുദ്ധം നിങ്ങളുടേതല്ല, ദൈവത്തിന്റെ അത്രയെന്ന്. 17-ാമത്തെ വചനത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, ഈ പടയിൽ പൊരുതുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. യഹൂദയും യെരൂശലേമും ആയുള്ളവരെ, നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി നിന്ന് യഹോവ നിങ്ങൾക്ക് വരുത്തുന്ന
രക്ഷ കണ്ടുകൊള്ളുവിൻ, ഭയപ്പെടരുത്, ഭ്രമിക്കുകയും അരുത്. നാളെ അവരുടെ നേരെ ചെല്ലുവിൻ, യഹോവ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന്. അപ്പോൾ ഈ പ്രവചിച്ചതുപോലെ തന്നെ യഹോഷാഫാത്ത് എല്ലാ ശത്രുക്കളെയും പരാജയപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. 9-ാമതായിട്ട് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വിശുദ്ധ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 9-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 14 മുതൽ 30 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു, ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ മകനെ കൊണ്ടുവരുന്നു. ആ മകൻ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ആ മകൻ ദുരാത്മാവ് ബാധിച്ച് സംസാരശേഷി ഇല്ലാതെ ഇരുന്നു. അവനെ പലപ്പോഴും ഈ ദുരാത്മാവ് നിലത്ത് തള്ളിയിട്ടു. അവൻ നുരച്ചു പതച്ചു, അവൻ പല്ല് കടിച്ചു, അങ്ങനെ വരണ്ടുപോയി. എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാരോട് ഈ ദുരാത്മാവിനെ ഇറക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചില്ല. ആ മനുഷ്യൻ വിശ്വാസത്തോടെ വന്ന് യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു, ഈ ദുരാത്മാവിനെ ആ മകനിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഇറക്കിത്തരാമോ എന്ന്. അപ്പോൾ അതിന് 23-ാമത്തെ വചനത്തിൽ, മർക്കോസ് 9:23 വചനത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞു, വിശ്വസിക്കുന്നവന് സകലവും കഴിയുമെന്ന്. അപ്പോൾ തന്നെ ആ സമയത്ത് തന്നെ ആ പിതാവ് യേശുവിൽ വിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ആ സമയത്ത് യേശു കൽപ്പിച്ചു, നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ആ ദുരാത്മാവ് ആ മകനെ വിട്ടുപോയി. അപ്പോൾ നല്ല ശക്തിയായ വിശ്വാസം എവിടെയുണ്ടോ അപ്പോൾ വിജയവും രോഗശാന്തിയും വളരെ പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. ഇനി കൺക്ലൂഷനായിട്ട് പറയട്ടെ, നമുക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മുടെ വിജയത്തിനായിട്ട് തക്ക സമയത്ത് വേണ്ടതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കും എന്ന് പല അനുഭവങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും സംഭവിക്കും. നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ വയ്യാത്ത ഒത്തിരി അന്ധകാര ശക്തികൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട്. നമുക്കൊരു പക്ഷേ അത് മനസ്സിലായി കാണത്തില്ലായിരിക്കും. ഈ അന്ധകാര ശക്തികൾ നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ പോലും പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ പലർക്കും അത് മനസ്സിലാകത്തില്ല. എഫേഷ്യൻസ് 6:12 ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല, വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും ഈ അന്ധകാരത്തിന്റെ ലോകാധിപതികളോടും സ്വർലോകങ്ങളിലെ ദുഷ്ടാത്മസേനയോടും അത്രയെന്ന്. അപ്പോൾ ദുഷ്ടാത്മസേന ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. ദൈവവചനം അനുസരിച്ച് ആ സേനയോട് പൊരുതണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ആത്മധൈര്യം, നല്ല വിശ്വാസം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. പ്രാർത്ഥനയും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചല്ലാതെ ഈ അന്ധകാര ശക്തികളെ നീക്കിക്കളയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. അതിന് ഉറപ്പായിട്ട് വചനം യേശു നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 10:19 യേശു നമ്മളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന വചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെയും ചവിട്ടുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തരുന്നു, ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ദോഷം വരുത്തുകയില്ല എന്ന്. ഫിലിപ്പിയൻസ് 4:13 വചനം പറയുന്നു, എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിനും മതിയാകുന്നു. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 15:4 യേശു പറയുന്നു, എന്നിൽ വസിപ്പിൻ, ഞാൻ നിങ്ങളിലും വസിക്കും എന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നമ്മളോട് സ്നേഹമുള്ള ഒരു പിതാവ് നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലുണ്ട്. ആ പിതാവിനെ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് വിശ്വസിച്ചാൽ ആ പിതാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. നമ്മൾ ധൈര്യത്തോടെ ഇരിക്കണം, ഉറപ്പോടെ ഇരിക്കണം, വിശ്വാസത്തോടെ ഇരിക്കണം. അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ളത്. ബാക്കി ദൈവം ചെയ്തുകൊള്ളും. ഇതോടെ ഈ സന്ദേശം അവസാനിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളിലും നമുക്ക് വേണ്ടി പോരാടുന്നത് ദൈവമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനും എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും ശക്തമായ വിശ്വാസത്തോടും ധൈര്യത്തോടും ഉറപ്പോടും കൂടെ നേരിടുവാനും എല്ലാവരെയും പ്രാപ്തരാക്കണമേ. മാനവ മഹത്വം അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വമേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.